are going to step 4. Step 4. அப்ப இவங்க இன்னொரு டவுட் வேற யாரோ கேட்டாங்க எனக்கு சாட்ல. நிர்மலா மேடம், if the average is 2.3 it is strong. Okay. அவங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க. There is nothing like after இந்த ஆவரேஜ் பத்தி நம்ம கவலைப்படல. சரியா? நம்ம வந்து we are 3 to 1 பத்தி தான் இதுல கவலைப்படுறோம். இந்த C102 எங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றது நான் பிறகு நம்ம சொல்றேன். But for all calculation purposes you will be using it. If you are having 3 means it is strongly mapped, 2 means it is averagely mapped, 1 is weakly mapped, 0 is not at all mapped. So we should be concerned with that part only. Madam, T சொல்லவா? T is ethics. Kadi, meet, ethics, meet, Tommy, TO, அடுத்து second T வந்து modern tool. அது modern tool. O, communication, M வந்து modern tool போட்டீங்க, O communication, அதுக்கு மேல ஒரு M இருக்கு. அங்க வந்து project management. I, அடுத்தது I வந்து lifelong learning. Okay. So there will be more discussion on this, but as of now we will park at this. Then we will go into the next step. T is teamwork. Correct. Second word T வந்து teamwork. Second word T வந்து teamwork. First word T வந்து ethical. Sorry. Yes. Madam, second word team வந்து teamwork. இதுவா சார்? அது teamwork. Correct. Right. Okay. So knowledge, analysis, design, investigation, modern tool usage, engineering and society, environment and sustainability, ethics, teamwork, communication, project management, then lastly is lifelong work. Okay. So is okay. So shall we go to the next part? Okay. Sir, இது வந்து same as step 3. Madam, இதுலயே அதே மாதிரி merge போட்டுருங்க, இதையும் merge போட்டுருங்க. இதுவும் அதே மாதிரி கோர்ஸ் அவுட்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம். ஆனா you are mapping that to the PSO. PSO is program specific outcome. சார் எல்லாம் கொஞ்சம் இது போடுங்க சார், மியூட் போடுங்க சார். ஆண்டனி சார், சுப்பிரமணியம் ஜெகநாதன் ப்ளீஸ். சரி, ஓகே. சரிங்களா? So what is program specific outcome? What is program specific outcome? In addition to the 12 PO, you can have department your program specific outcome. You can have 2 to 5, but practically if you ask me, it is not needed. Ana NBA they are giving a, shall I say, some kind of a class that you should specify PSO. So many times PSO will only overlap any one of the POs. So as of now, you please in the department you think for UG level 2 program specific outcome which is not covered under the 12 POs. Okay,
அதுல இருக்கிறதே தயவு செஞ்சு காப்பி பண்ணாதீங்க. Then you will get only the same kind of outcomes. So this is actually it is step 2 ன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா மேடம்? Step 2 போங்க. Step 2, what is step 2? You will see. Step 2. இல்ல, step 3. So it is in step 3. Yeah. So it is just like step 3. For PO1 to PO12, we are having step 4 for all the courses. For all the courses for the 2 PSOs. தயவு செஞ்சு 2 PSOக்கு மேல கொண்டு வராதீங்க. How to frame this PSO? It should not be any connect with the other PS1 to PS12. That is the point. Okay, next please, step 5. Okay. So இதுல பாத்தீங்கன்னா step 5 நம்ம புதுசா ஒன்னும் செய்ய போல. நம்ம என்ன பண்ணி இருக்கோம்னா step 3லயும் step 4லயும் whatever average we have already calculated, you are only posting in this Excel sheet. சரியா? So just for your safety to immediate இதெல்லாம் merge பண்ண முடியாது. So the last subject is C411. This is called as program articulation matrix. இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? batch இருக்கு, academic year இருக்கு, அப்புறம் course number, all the courses. Please remember all the courses in the 4 years. ஒரு 4 year 8 செமஸ்டர்ல இருக்கிற எல்லா கோர்ஸையும் நான் லிஸ்ட் பண்றேன். அதோடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கோடையும் நான் போடுறேன். அதோடைய கோர்ஸ் நேமையும் நான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் P01 எங்கிருந்து வரும்? ஸ்டெப் 3ல இருந்து வரும். That's all. இந்த வேல்யூ மேடம் ஸ்டெப் 3 போங்க. ஸோ இங்க இந்த ஆவரேஜ் இந்த P01 எடுத்து இங்க போறோம். P02 இந்த ஆவரேஜ் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி மேடம் ஸ்டெப் 5. ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் நோ நியூ கால்குலேஷன், ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து we are only transferring the data. We are only transferring the data of step 3, step 4 into this matrix. This is called as program articulation matrix. இது வரைக்கும் கிளியரா? எஸ் சார். ஏதோ சாட்ல போடுங்க சார், அப்பதான் அடுத்த ஸ்டெப் போவேன். கிரிதரன் நிறைய போடுறாரு, வேற யாரெல்லாம் போட மாட்டேன்றாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் we are going to thank you ஜி, IQAC TRP எல்லாம் வந்துட்டாங்க, கரோலின் கிளியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் போறோம் ஸ்டெப் 6. ஓகே, நான் இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் ஆஸ்பெக்ட். 2 ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதையே போய் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது definitely you will have some difficulties in going back. Okay, இது ஒவ்வொன்றா பண்றது இதுல கொஞ்சம் உங்களுக்கு தடுமாற்றம் இருக்கலாம். So we will have some kind of a retraining session. சரிங்களா? அது மாதிரியும் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஸ்டெப் 6 பார்த்தீங்கன்னா it is just like step 5. There we did the program articulation matrix for PO. இதை வந்து PSOக்கு நம்ம பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி யூ கேன் டூ இட் இன் 1 ஸ்டெப் ஆல்சோ. ஆனால் நிறைய டேட்டா நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது யூ வில் ஹாவ் சம் டிஃபிகல்டிஸ். அதனால ஐ ஹவ் டிவைடட் இன்டு த ஸ்டெப் இன் 2 ஸ்டெப்ஸ். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு வந்து 18 படிகள் வேணும்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ 18 படின்றது நம்ம ஹிந்து இதுல ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டா இருக்கும்.
அதனால 12 steps வர மாதிரி I did this work. Okay. So madam, step 7 அதுவும் சேம் தான். ஸ்டெப் 7 போய்க்கலாம். ஓகே, இங்க தான் கால்குலேஷன் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஹியர் ஐ வாண்ட் டு டெல் 2 things. First thing, one is what NBA has told us. இப்படி செய்யுங்க அப்படின்ட்டு NBA நமக்கு சொல்றாங்க. அப்புறம் NBA வந்து யாரு பார்க்க வராங்க அப்படின்னா, some expert is coming from some other college, some other university. அந்த காலேஜ்லயோ யூனிவர்சிட்டியிலையோ அவங்களுக்கு அவங்க மாறுபட்ட கருத்து இருக்கும். அதான் மாரியப்பன் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு லாஜிக் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அங்க பிரச்சனையாயிரும். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், person who's coming, an expert who's coming might have a difference of opinion, number 1. Number 2, I am not telling anything less about any expert, but some experts might not know the full detail also. அப்படி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். அது புரிதல், அறிதல், தெரிதல் இருக்கான்றதுக்கும் நம்ம ரெடியா இருந்துக்கணும். ஸோ மை சாய்ஸஸ், you should have some kind of a flow chart that you arrived for the course articulation matrix. ஏன் 3 to 1ன்றதுக்கு நீங்க some step you keep for course articulation matrix. அதை வந்து நீங்க ஞாபகமா வச்சுக்கணும். ஸோ அவங்க கேட்டாங்கன்னா you have to justify. It is all about justification and following a logic. ஓகே, இங்க இப்ப நீங்க பார்க்குற ஸ்கிரீன் வந்து we are now starting to calculation. Step 6 வரைக்கும் step 6 வரைக்கும் நீங்க எதுவுமே இப்ப எதிர்பார்க்கணும்னு இல்லை. இந்த லீவ்லயே நீங்க முடிக்கலாம். ஸோ ஸ்டெப் 6 வரைக்கும் கோர்ஸ் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும். நான் வந்து I can do up till step 6. I can complete up till step 6. Step 7 வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸிங். இப்போ இதுல வந்து நான் ஒரு ஐடியா இதுல கொடுக்குறேன். இதுல வந்து கண்டிப்பாக சில மாற்று கருத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் எப்படி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்றேன்? கலைவாணி மேடம் ரூப்ரிக்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. எதுக்குள்ள ரூப்ரிக்ஸ்ன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் வந்து ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சிஓ வந்து 2 வகையா பிரியுது. டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட், இன்டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட். வாட் இஸ் டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட்? டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட் இஸ் about end semester examination, is about your CAT examination, is about your assignments. இது எல்லாம் வந்து நீங்க டைரக்ட் அசைன்மெண்ட், இட் கேன் பி ரிட்டன் அசைன்மெண்ட், இட் கேன் பி குவிஸ் அசைன்மெண்ட், இதெல்லாம் வரும். ஸோ சிஓ இன்டைரக்ட் என்ன வரும்? சர்வே வரும். சரியா? சர்வே வரும், மெயினா சர்வே வரும். அதுல சிஓக்கு வந்து ஒரே டைப் சர்வே, அது வந்து கோர்ஸ் எண்ட் சர்வே. நம்ம அங்க வரும்போது அதை பார்ப்போம். ஸோ இதுல நீங்க பார்க்கும்போது நான் வந்து சிஓ அட்டைன்மெண்ட் டார்கெட் ஃபிக்ஸிங் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸ், இதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸுக்காக இதை எடுத்துக்கணும். ஒரு கோர்ஸுக்கு இந்த சிஓக்கு இந்த டார்கெட்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்க எதை பண்றேன்? யூனிவர்சிட்டி உடைய ஆவரேஜை நான் வாங்குறேன். இது வந்து என்ன tier 1 tier 2 நான் போறனால யூனிவர்சிட்டி உடைய ஆவரேஜ் நான் கேட்கிறேன். Can we get university average for that particular subject? No. End semester exam average கிடைக்குமா? கிடைக்காது சார். ஓகே, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிரேடு கிடைக்கும். கிரேடு, we will get the grade. ஸோ அந்த கிரேடுல இருந்து இன்டர்னலை மைனஸ் பண்ணி then you can have a
யூனிவர்சிட்டி என் செமிஸ்டர் மார்க் அப்படின்ட்டு நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். ஓகே, இப்போ இதுல இன்னொரு அப்ராக்சிமேஷன் சில காலேஜ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டர்னல் கேட் மார்க்கையே கன்சிடர் பண்றது இல்லை, ஃபுல்லாவே வந்து யூனிவர்சிட்டி மார்க்கையே எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் 100% அதுவும் ஆவரேஜா போடுறாங்க. அதுல இண்டிவிஜுவல் சிஓக்கும் கால்குலேஷனுக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி ஹைலி ஆவரேஜிங் சிஸ்டம், பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டூ. ஸோ மை சாய்ஸ் இஸ் நாட் தட். மை சாய்ஸ் இஸ் you will get the university average, then you take the middle mark. So உதாரணத்துக்கு அந்த கிரேடுக்கு வந்து 50 to 60 சாரி 50 to 59 இருந்துச்சுன்னா you take 55 as the average end semester mark for that particular student. அதை நம்ம ஆவரேஜா எடுத்தோம்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆக்சுவலி we will be performing better. Overall university will be a low number. So instead of 50% student, low is 50% student, you find out the average. கொஞ்சம் reverse calculation நம்ம பண்ணணும். 60, 70, 80 வைக்கிறோமா, 70, 80, 90 வைக்கிறோமா, இது வந்து the course owner and the HOD you decide. சரிங்களா, இதுதான் target. Don't confuse this with the CO matrixல வர 1 2 3க்கு அதுக்கும் இதுக்கும் பண்ணாதீங்க. நம்ம இந்த டார்கெட்டை வந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம செக் பண்ண போறோம், அது டேபிள்ல வரும். So we are only now fixing the target. 50 I am taking the minimum target 50, 60, 70. So if it is high, if என்னன்னா outcomes are high, POs are high in varum. If 70% of the student get more than average university percentage. Okay, so find or get average university. அதுக்கு வந்து நீங்க இன்னொரு எக்ஸல் ஷீட் நீங்க போட்டுக்கணும். அது என்னவா இருக்கும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட் கிரேடையும் வாங்கி அதுல வந்து இன்டர்னல் மார்க் மீடியன் மார்க்கை கண்டுபிடிச்சு அதுல வந்து இன்டர்னல் மார்க்கை நீங்க கழிச்சீங்கன்னா you will get the average mark. நம்ம ஸ்டூடெண்டோடைய ஆவரேஜா கிடைக்கும். பட் you can always ask university. Earlier we had asked, we have gotten sometimes we won't get it. If we don't get it, then we have to take for that department wise we have to take. But it might not be a correct value. We should try to get from the யூனிவர்சிட்டி. அது நம்ம பாஸ்கர் சாரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி சார் ஆவரேஜ் மார்க் என் செமிஸ்டர் மார்க் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டிகிட்ட போய் வாங்கணும்.